Good morning, student. How are you? Myself, Professor Amit Kalola, and our subject is building material. And topic to be discussed today of timber chapter is defect of the timber. In the subtopic we have discussed the main reason are for the defect of timber. Defect development during the growth of the tree. It is mean natural defects. Defect development after a tree has been felled. Artificial defect. Decay of the timber is the caused by the small plants and the organisms, and defect due to the insects. So dear student, in the last lecture we have discussed about the types of the timber on the base of tree and the use of the timber in the construction and merit and the demerit of the timber. લાકડાના ફાયદા અને ગેરફાયદા. અને then we have discussed the difference between the softwood and hardwood, એટલે કે પોચા અને કઠણ લાકડા વચ્ચેનો તફાવત આપણે જોયો હતો. તો ટુડે વી સ્ટાર્ટ ધ મેઇન રીઝન આર ફોર ધ ડિફેક્ટ ઓફ ધી ટિમ્બર. Natural calamities such as the wind, lightning, force which occur during the growth of the tree. Defect arising from the natural irregular growth of the tree. Untimely fell of the tree. Defect caused by the pests. Defects caused by the alteration of wood and damaged tree by the animals. So this is the reason of the defect of the timber. ધાતુની માફક આપણે લાકડું એક ધારું હોતું નથી. એક જ થડ કે ડાળીમાંથી બનાવેલ પાટિયાની જુદી જુદી જગ્યા ઉપર ગુણધર્મ સરખા હોતા નથી. તેમાં વૃક્ષની વૃદ્ધિ દરમિયાન આવી પડતી કુદરતી આફતો જેવી કે પવન છે, વીજળી છે, હિમ વર્ષા છે વગેરેને કારણે ઉદ્ભવતી ખામીઓ છે. વૃક્ષની પ્રાકૃતિક અનિયમિત વૃદ્ધિ, વૃક્ષનું સમયસર ન કરવામાં આવતું છેદન, untimely fall of the tree. Defect caused by the pest, એટલે કે ફૂગ અથવા જીવાતને કારણે ઉદ્ભવતી ખામીઓ, નિજલ્દીકરણ દરમિયાન ન લેવાતી કાળજીઓ, લાકડાના પરિવર્તનને કારણે ઉદ્ભવતી ખામીઓ અને પ્રાણીઓ દ્વારા વૃક્ષને કરવામાં આવતું નુકસાન. એટલે આપણે આગળ વાત કરી તેમ કે વૃક્ષની વૃદ્ધિ દરમિયાન છે તે પવન છે, વીજળી છે, હિમ વગેરેને કારણે ઉદ્ભવતી ખામીઓ, પછી વૃક્ષની પ્રાકૃતિક અનિયમિત વૃદ્ધિ થાય, વૃક્ષનું આપણે સમયસર જો છેદન કરવામાં ન આવે તો એમાં ખામીઓ આવે, નિજલ્દીકરણ દરમિયાન એટલે કે સિઝનિંગ દરમિયાન કાળજી ન લેવામાં આવે તો ખામી એમાં આવી શકે, ફૂગ અને જીવાતને કારણે તેમાં ખામીઓ આવી શકે, લાકડાના પરિવર્તનને કારણે તેમાં ખામીઓનું નિર્માણ થાય અને પ્રાણીઓ દ્વારા વૃક્ષને કરવામાં આવતા નુકસાનની હિસાબે પણ લાકડામાં ખામીઓનું નિર્માણ થાય છે. A defect in the timber can be broadly classified as the defect development during the growth of the tree is the natural defects, and the defect development after a tree has been felled, it is the artificial defect. એટલે લાકડાની ખામીઓને આપણે બે વિભાગમાં વહેંચી શકીએ કે વૃદ્ધિ દરમિયાન થતી ખામીઓ જેને આપણે નેચરલ કહેવામાં આવે છે ડિફેક્ટ્સ, કુદરતી ખામીઓ, અને વૃક્ષને કાપ્યા પછી ઉદ્ભવતી ખામીઓ એટલે કૃત્રિમ ખામીઓ તેને કહેવામાં આવે છે. To start with the defect development during the growth of the tree, it is a natural defect. There are the number of the defect development due to different reasons. They affect the strength, durability and the quality of timber. લાકડામાં ખામીઓ છે એ ઘણા રીઝનથી આવી શકે અને તેમાં તેને મજબૂતાઈ, ટકાઉપણું અને ક્વોલિટી ઉપર અસર કરે છે. તો તેમાં પહેલું આવે છે એ આવે છે નોટ એટલે કે ગાંઠ. It shows the root of the branch which are broken or cut off from the tree. So here we saw the knot. એટલે કે આ ગાંઠ ડાળીનું મૂળ દર્શાવે છે. ડાળી કોઈ પણ કારણસર કપાઈ જાય ત્યારે આ ભાગના થડમાંથી આ રીતનો પોર્શન આપને જોવા મળે છે. This portion receive the nourishment from the stem as usual for the certain years, due to which some annual rings are found around the knot. This is a weak point as the continuity of the fiber is found broken at the knot.
હવે આ કપાઈ જાય ત્યારે આ ભાગમાં આના થડમાંથી થોડા વર્ષો માટે ખોરાક મળતો રહે છે, પરંતુ તંતુઓ તેનો રસ્તો બદલવો પડે છે. એટલે આને કારણે રસાઓ સીધી રેખામાં હોતા નથી અને તે ગોળાકાર અથવા તો અંડાકાર હોય છે અને ગાંઠની ફરતે વાર્ષિક વલયો જોવા મળે છે, એન્યુઅલ રિંગ્સ જોવા મળે છે. પરિણામે એક નબળો વિસ્તાર બની જાય છે, આ એરિયા નબળો બની જાય છે. અને ગાંઠને આપણે knots are the classified in the different ways. According to the size, knot having a diameter up to 6.5 mm is pin knot. Between 6.5 to 20 mm is a small. Knot between the 20 mm to 40 mm is medium, and knot more than 40 mm is large knot. હવે ગાંઠની આગળ લાકડા અને ઘડવામાં આપણે મુશ્કેલી પડે છે આ. અને ગાંઠના પ્રકારોની આપણે વાત કરીએ તો પિન નોટ પહેલાં આવે છે. એમાં 6.5 mm સુધીના વ્યાસ ધરાવતી ગાંઠ, તો એને પિન નોટ કહેવામાં આવે છે. હવે નાની ગાંઠ છે તેનો વિસ્તાર 6.5 mm થી 20 mm સુધીનો વ્યાસ ધરાવતી હોય છે. અને મધ્યમ ગાંઠ છે મીડિયમ, એ 20 mm થી 40 mm સુધીનો વ્યાસ ધરાવતી હોય છે. અને મોટી ગાંઠ છે એ 40 mm થી વધુ વ્યાસ ધરાવતી ગાંઠ હોય છે. તો આ ગાંઠના પ્રકાર એવા કે પિન નોટ, નાની ગાંઠ, મધ્યમ ગાંઠ અને મોટી ગાંઠ. હવે એકોર્ડિંગ ટુ શેપ એટલે કે આકાર આધારિત, તો આકાર આધારિત ગાંઠમાં ગોળાકાર અથવા તો અંડાકાર ઓવલ શેપ અથવા રાઉન્ડ શેપ જોવા મળે છે. These knot are cut at the right angle to its long axis. Splay or the spike knot are the knots cut along the direction parallel to its long axis. હવે જે આ ગોળાકાર અથવા અંડાકાર ગાંઠ છે તે ધરીના કાટખૂણે કાપવામાં આવે છે. અને સ્પ્લે અથવા તો સ્પાઇક નોટ છે તે લાંબી ધરીને સમાંતર રહે છે તે રીતે આપણે કાપવામાં આવે છે. તો ગોળ અથવા તો અંડાકાર ગાંઠ અને સ્પ્લે અથવા તો સ્પાઇક નોટ તે આકાર આધારિત ગાંઠના પ્રકાર છે. Now the according to the location with the respect to the adjoining knots, એટલે કે અન્ય ગાંઠોની સાપેક્ષમાં સ્થાનને આધારે તેમાં નોટ ક્લસ્ટર અને બ્રાન્ચ નોટ બે વિભાગ પડે છે. તો નોટ ક્લસ્ટર કે વેન વુડ ફાઇબર કવર 2 or more knots located near each other, કે જ્યારે લાકડાના રેસાઓ બે કે વધુ ગાંઠો આવરી લેતા હોય અથવા તો ગાંઠો નજીક નજીક હોય તો એને નોટ ક્લસ્ટર કહેવામાં આવે છે. અને બ્રાન્ચ નોટ કે વેન 2 or more knots have the same root place, કે જ્યારે એક જ ઉદ્ભવ સ્થાનમાંથી બે કે વધુ ગાંઠો ઉદ્ભવતી હોય તો તેને બ્રાન્ચ નોટ કહેવામાં આવે છે. તો અન્ય ગાંઠોની સાપેક્ષમાં સ્થાન પ્રમાણે ગાંઠના પ્રકારમાં નોટ ક્લસ્ટર કે જ્યારે લાકડાના રેસાઓ બે કે વધુ ગાંઠોને આવરી લેતા હોય અને આવી ગાંઠો ખૂબ જ એકબીજાને નજીક હોય. અને બીજી છે એ બ્રાન્ચ નોટ, એટલે કે જ્યારે એક જ ઉદ્ભવ સ્થાનમાંથી બે કે વધુ ગાંઠો ઉદ્ભવતી હોય તો તેને બ્રાન્ચ નોટ કહેવામાં આવે છે. નાવ એકોર્ડિંગ ટુ ક્વોલિટી એટલે કે ગાંઠની ગુણવત્તા પ્રમાણે તેના પ્રકારમાં, તો પેલી આવે છે તેમાં લાઈવ નોટ એટલે કે જીવંત ગાંઠ. નોટ્સ whose fiber are completely interground and this lies structure continuity between the fibers of the branch and the main trunk. Live knots is not a serious defect. It is free from the cracks and decay. It is hard to plain wood. Wood containing live knots can be used for the structure purpose. એ જીવંત ગાંઠ છે. આ ગાંઠના તંતુઓ વણાયેલા તથા થડની તેમજ ડાળીઓની સળંગ રીતે જોડાયેલા હોય છે. આવી ગાંઠો ઓછી નુકસાન કરતા છે. આવી ગાંઠોમાં તિરાડ કે સડો જોવા મળતા નથી. તેમ છતાં લાકડાની સપાટીને સુવાળી કરવામાં આપણે થોડીક મુશ્કેલી નડે છે અને સંરચના એટલે કે સ્ટ્રક્ચર માટે આવી ગાંઠો ચલાવી લેવામાં આવે છે. સ્ટ્રક્ચર પર્પઝ માટે આવી ગાંઠો ચલાવી લેવામાં આવે છે. તો આ જીવંત ગાંઠની વાત કરી કે આ ગાંઠના તંતુઓ વણાયેલા અને થડ તેમજ ડાળીઓને સળંગ રીતે જોડાયેલા હોય છે. તેમાં બીજો પ્રકાર આવે છે તે ડેડ નોટ એટલે કે નિર્જીવ ગાંઠ.
not whose fiber are not underground in the surrounding area. It can be easily separated from the wood. It is not suitable for the engineering purpose. હવે આ ગાંઠના તંતુઓ છૂટા પડી ગયેલા જોવા મળે છે નિર્જીવ ગાંઠમાં, અને આ ગાંઠો લાકડામાંથી સરળતાથી છૂટી પાડી શકીએ છીએ આપણે, અને એન્જિનિયરિંગની સંરચના માટે, વર્ક માટે આપણે આ પ્રકારની ગાંઠો છે એ યોગ્ય ગણાતી નથી. તો આ નિર્જીવ ગાંઠની વાત કરી કે આ ગાંઠમાં તંતુઓ છૂટા પડી ગયેલા જોવા મળે છે, અને આ ગાંઠો છે એ લાકડામાંથી આપણે સરળતાથી છૂટી પાડી શકાય છે, અને સંરચના માટે આ પ્રકારની ગાંઠો યોગ્ય ગણાતી નથી. હવે ગાંઠની ગુણવત્તા પ્રમાણેમાં ત્રીજો પ્રકાર આવે છે તે સડો ધરાવતી ગાંઠ, એટલે કે ડીકે નોટ, અનસાઉન્ડ નોટ અફેક્ટેડ બાય ધ ફંગી, એટલે કે ફૂગથી પ્રભાવિત થયેલા ગાંઠ કે જે મજબૂત હોતી નથી. ત્યાર પછી આવે છે ટાઈટ નોટ, તેના સ્થાન સાથે સારી રીતે જોડાયેલી ગાંઠ, નોટ ફર્મલી હેલ્ડ ઇન ઇટ્સ પ્લેસ, અને લૂઝ નોટ, એટલે કે તેના સ્થાન સાથે યોગ્ય રીતે ન જોડાયેલી છૂટી ગાંઠ, નોટ નોટ ફર્મલી હેલ્ડ ઇન ઇટ્સ પોઝિશન. તો સડો ધરાવતી ગાંઠ ડીકે નોટ્સ કે ફૂગથી પ્રભાવિત થયેલી ગાંઠ કે જે મજબૂત નથી હોતી. બીજી છે ટાઈટ નોટ કે તેના સ્થાન સાથે સારી રીતે જોડાયેલી હોય છે, અને લૂઝ નોટ કે તેના સ્થાન સાથે યોગ્ય રીતે જોડાયેલી ન હોય. તો આ આપણે ગાંઠની ગુણવત્તા પ્રમાણેના પ્રકાર જોયા. તો એમાં જીવંત ગાંઠ એટલે કે લાઈવ નોટ, નિર્જીવ ગાંઠ એટલે કે ડેડ નોટ, સડો ધરાવતી ગાંઠ એટલે કે ડીકે નોટ, ટાઈટ નોટ અને લૂઝ નોટનું ડિસ્કશન કર્યું. તો આપણે આ ગાંઠની વાત કરી, વૃક્ષની વૃદ્ધિ દરમિયાન ઉદ્ભવતી ખામીઓ. હવે બીજી ખામી આવે છે તે સેક એટલે કે ફાટ. There are the result of the rupture of the tissues causing the partial or the complete separation of the fiber along the grain. Considering their location and shape, sac can be classified as the heart sac, star sac, cup or ring sac. લાકડાના તંતુઓ કોષથી થોડા અથવા તો સંપૂર્ણ રીતે કણોની દિશા પ્રમાણે અલગ થઈ ગયા હોય છે, અને આવી ફાટોનું સ્થાન તેના આકાર પ્રમાણે આપણે વર્ગીકરણ કરવામાં આવે તો તેમાં હાર્ટ શેક એટલે કે અંતઃ ફાટ, સ્ટાર શેક એટલે કે એને તારક ફાટ કહેવામાં આવે છે, અને કપ શેક ઓર ધ રિંગ શેક એને વલય ફાટ કહેવામાં આવે છે. તો પહેલાં આપણે હાર્ટ શેકની વાત કરીએ એટલે કે અંતઃ ફાટ. It occurred due to the shrinkage of the inner part of the trunk. They start from the heart, extend in the radial direction. We see in the figure it is come to the radial direction, perpendicular to the annual ring, and become the thinner as they extend outward. તો આ ફિગર આપણે જોઈ રહીએ છીએ તે હાર્ટ શેકની છે, અંતઃ ફાટની છે, ને આ તિરાડો થડની મધ્યમાંથી ચાલુ થાય છે અને ત્રિજ્યાની દિશામાં આગળ વધે છે. જુઓ, આ ત્રિજ્યાની દિશામાં આગળ વધે છે અને તેની દિશા વાર્ષિક વલયોને કાટકોણે હોતા વાર્ષિક વલયોને ફાટે છે, અને આવી ફાટો એકાદ હોય તો વાંધાજનક ગણાતી નથી. This is the heart sac. Now second is the star sac એટલે કે તારક ફાટ. These are the radial crack start from the bark and extend to the toward inner portion. They are wider on the outside and narrower toward inside. Star sac develop due to the servo temperature different during the different season. જો આ ફિગર છે એ સ્ટાર સેકની છે એટલે કે તારક ફાટની છે, અને આ જે ખાચા આપને દેખાય છે તે સ્ટાર સેક કહેવામાં આવે છે. આ તિરાડોની શરૂઆત છે એ છાલમાંથી થાય છે અને પીઠ તરફ આગળ વધે છે, અને આ તિરાડો બહારની તરફથી પહોળી અને અંદરની તરફ સાંકડી હોય છે. બહારની તરફથી પહોળી અને અંદરની તરફ સાંકડી હોય છે. વિવિધ ઋતુમાં ઉદ્ભવતા તાપમાનના તફાવતને કારણે આવી તિરાડો ઉત્પન્ન થાય છે,
જેમ કે સખત ગરમી પડે અથવા તો સખત ઠંડી પડે તેની હિસાબે તારકફાટનું નિર્માણ થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તિરાડોની શરૂઆત છે એ છાલમાંથી થાય છે અને પીઠ તરફ આગળ વધે છે. અને તિરાડો બહારની તરફ તમે જુઓ તો પોળી હોય છે અને અંદરની જેમ જાય છે તેમ સાંકડી થતી જાય છે. અને જેમ ટેમ્પરેચરમાં ફેરફાર થાય તેની હિસાબે આ ટાઈપની ફાટો ને તિરાડોનું નિર્માણ થાય છે. સખત ગરમી અને સખત ઠંડીની હિસાબે આ રીતની તિરાડો બને છે, ફાટોનું નિર્માણ થાય છે. નેક્સ્ટ આવે છે એ કપ ઓર ધ રિંગ શેક એટલે કે વલય ફાટ. ધીસ આર ધ chord cracked parallel to the annual ring, separating one annual ring from the adjacent one. This may develop along the part of the ring. It means the cup shake. They have caused by the strong wind or by excessive frost action on the moisture present in the tree. So this is we see here the image of the ring shake. આ વિદ્યાર્થી મિત્રો વલય ફાટની ફિગર છે અને આ કપ શેક અને રિંગ શેક બતાવે છે આપને કે આ પ્રકારની ફાટો છે એ વાર્ષિક વલયોને સમાંતર હોવાથી ગોળાઈવાળો આકાર ધરાવે છે અને વલયના થોડા ભાગમાં આવી ફાટો જોવા મળે છે. ધીસ ઇઝ ધ રિંગ શેક. નાવ ત્રીજા ટાઈપની ખામી જે આપણે જોઈએ છીએ, ડિફેક્ટ ડેવલપમેન્ટ ડ્યુરિંગ ધ ગ્રોથ ઓફ ધ ટ્રી, નેચરલ ડિફેક્ટ. એમાં ત્રીજી ખામી છે તે રિન્ડ ગોલ્સ. વેન ધ બ્રાન્ચ ઓફ ધ ટ્રી હેઝ બીન imperfectly cut off, sapwood growth causes over the wound result in the swelling of the trunk or stem. Cavities are found in this portion. These remain chances for decay in the portion. Timber of this portion is weak. Here we see the figure, the ring gole. આ આકૃતિમાં આપણે જોઈએ છીએ તે રિંગ ગોલ્સ છે કે જ્યારે ઝાડની ડાળીએ અયોગ્ય રીતે આપણે કાપી નાખવામાં આવે, ઇનપરફેક્ટલી કટ ઓફ, ત્યારે આ કાપેલા સ્થાન ઉપર ઉદ્ભવતો સેપવુડનો થર કે ડાળીના સોજા લાવે છે અને આ સ્થાન ઉપર મધ્યમાં ખાડો જોવા મળે છે. કેવિટીઝ ફાઉન્ડ ઇન ધીસ પોર્શન. ને અહીં સડો થવાનો સંભવ રહે છે અને તેની હિસાબે લાકડા છે તે આ વિભાગમાં નબળું બને છે. તો આ રિંગ ગોલ્સ છે કે જ્યારે આપણે ઝાડની ડાળીને છે અયોગ્ય રીતે કાપવામાં આવે છે ત્યારે કાપેલા સ્થાન ઉપર ઉદ્ભવતો સેપવુડનો થર અથવા તો ડાળીમાં સોજો લાવે છે અને આ સ્થાનમાં મધ્યમાં ખાડો જોવા મળે છે અને અહીં સડો થવાનો સંભવ રહે છે અને સ્થાન નબળું રહે છે. તો ધીસ ઇઝ ધ રિંગ ગોલ્સ. નાવ ચોથા ટાઈપની ખામી છે તે અપસેટ ઓર ધ રેપ્ચ્યુર. It is the caused by the excessive compression due to the bending or the shock during the growth of the tree. Fibers are the injured due to the crushing and their continuity is broken. આ ફિગર છે તે અપસેટની છે અથવા તો રેપ્ચ્યુર કહેવામાં આવે છે કે વૃક્ષની વૃદ્ધિ દરમિયાન એકાએક કોઈ કારણસર વળી જવાથી અથવા તો નમી જમાવાથી ઉદ્ભવતા આઘાતને લીધે તંતુઓનું ખવાઈ જાય છે અને તેથી તંતુઓ સળંગ રહેતા નથી અને કચડાઈ જાય છે. તેની હિસાબે આ અપસેટ અથવા તો રેપ્ચ્યુરની ખામી આપને જોવા મળે છે કે વૃક્ષની વૃદ્ધિ દરમિયાન છે એકાએક કોઈ કારણસર વૃક્ષ છે વળી જાય અથવા તો નમી જાય, તેની હિસાબે જે એના ઉપર આઘાત લાગે તેની હિસાબે તંતુઓ છે એ થોડાક ડેમેજ થાય છે અને આ તંતુઓ સળંગ ન રહે પણ તેની હિસાબે થોડાક કચડાઈ જાય છે અને અપસેટ અથવા તો રેપ્ચ્યુર જેવી આપને ખામી જોવા મળે છે. હવે પાંચમી ખામી આવે છે તે ટ્વિસ્ટ ઓર ધ સ્પાઇરલ ગ્રેન્સ એટલે કે મરડાયેલા અથવા તો સ્પાઇરલ ગ્રેન. ફાઇબર્સ ઓફ ધ યંગ ગ્રોઈંગ ટ્રીઝ આર ટ્વિસ્ટેડ ડ્યુ ટુ ધ ફાસ્ટ બ્લોઈંગ વિન્ડ. When the log is sown, large number of the grains are cut off. A such timber may twist or warp. It is used for the post of poles. હવે જે આ ખામી છે તે જોરદાર પવનને લીધે કુમળા છોડના તંતુઓ મરડાઈ જતા હોય છે અને આ લાકડાને કાપવામાં આવતા મોટા ભાગના તંતુઓ કપાઈ જાય છે
પરિણામે લાકડું છે એ મરડાઈ જવાનો સંભવ રહે છે. તો આ ટાઈપની જે ખામી ઉત્પન્ન થાય તેને મરડાયેલા અથવા તો સ્પાઇરલ ગ્રેન તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. તો ડિયર સ્ટુડન્ટ, આપણે ડિફેક્ટ ડેવલપમેન્ટ ડ્યુરિંગ ધ ગ્રોથ ઓફ ધી ટ્રી, કે જેને નેચરલ ડિફેક્ટ એટલે કે કુદરતી ખામીઓ કહેવામાં આવે છે, તો તેમાં આપણે ગાંઠની વાત કરી, નોટની વાત કરી, બીજી ખામી તે ફાટ એટલે કે શેકની વાત કરી, ત્યારબાદ આપણે રીન ગોલ્સની વાત કરી અને અપસેટની વાત કરી, અને લાસ્ટમાં આપણે મરડાયેલા અને સ્પાઇરલ ગ્રેનની વાત કરી. તો આ બધી ખામી છે તે વૃક્ષની વૃદ્ધિ દરમિયાન થતી ખામીઓ હતી. Now the next is the defect development after tree has been felled. It is the artificial defect. એટલે કે વૃક્ષને કાપ્યા બાદ ઉદ્ભવતી ખામીઓ, તો એને આપણે આર્ટિફિશિયલ ડિફેક્ટ કહેવામાં આવે છે, કૃત્રિમ ખામીઓ કહેવામાં આવે છે. અને તેમાં પહેલી આપણે વાત કરશું તે ડિફેક્ટ ડ્યુ ટુ ધ સિઝનિંગ, એટલે કે નિજલ્દીકરણના હિસાબે ઉદ્ભવતી ખામીઓ. તેમાં પહેલું આવે છે એ બોઈંગ એટલે કે બો. It is the curvature development in the longitudinal direction. Thin board warps in the shape of bow. તો આ રીતે જુઓ, આપણે લંબાઈની દિશામાં ગોળાઈનું પાટિયા મરાઈ જતા હોય છે. તો આ ટાઈપની ખામીઓ આપણે જોવા મળે છે. તો નિજલ્દીકરણના હિસાબે ઉદ્ભવતી ખામીઓમાં પહેલાં આવે છે બોઈંગ, કે લંબાઈની દિશામાં ગોળાઈનું ઉદ્ભવન પાતળા પાટિયા આ પ્રકારે મોડાઈ જતા હોય છે. તો આ ટાઈપની ખામીને આપણે બો કહેવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ આવે છે ખામી તે કપ. width of the board gets distorted and the length remain unaffected. પહોળાઈની દિશામાં લાકડું વળી જાય છે અને લંબાઈની દિશામાં જેમની તેમ જ રહે છે. તો આ રીતે ઉદ્ભવતી ખામીને આપણે કપ કહેવામાં આવે છે, કપ. નેક્સ્ટ છે ટ્વિસ્ટિંગ એટલે કે અમરાવું. ટિમ્બર ગેટ ડિસ્ટોર્ટેડ સ્પાઇરલી અલોંગ ઇટ્સ લેન્થ, એટલે કે લાકડું છે એ સ્પાઇરલ દિશામાં અમરાઈ જાય છે. તો આ રીતે ઉદ્ભવતી ખામીને આપણે ટ્વિસ્ટિંગ કહેવામાં આવે છે, અમરાવું કહેવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ આવે છે એ ચેક. Cracks developing in the longitudinal direction due to the unequal drying. When the wood is kept exposed to the atmosphere only on one side, such cracks are developing due to the shrinkage of exposed surface. Position of the wood should be changed at the interval. તો આ જે ખામી છે એ તમે જુઓ છો તેને ચેક કહેવામાં આવે છે, કે જ્યારે લાકડાને આપણે સુકવણી માટે મૂકવામાં આવે ત્યારે લાકડાની ખુલ્લી બાજુઓ જલ્દીથી સુકાઈ જાય છે અને સંકોચાઈ જાય છે. આથી એક બાજુ પર તિરાડો પડવાનો સંભવ રહે છે. આના ઉપાયરૂપ સુકવણી માટે મૂકેલા લાકડાની આપણે ફેરવણી કરવી જરૂરી છે. અમુક સમય એને ફેરવવા પડે છે કે જેથી આપણે ચેક જેવી ખામી આપણા લાકડામાં ઉત્પન્ન થાય નહીં. લાકડાને જ્યારે નિજલ્દીકરણ માટે સુકવવામાં આવે ત્યારે લાકડાની ખુલ્લી બાજુઓ જલ્દીથી સુકાઈ જાય છે અને સંકોચાય છે. આથી એક જ બાજુ ઉપર તિરાડ પડવાનો સંભવ રહે છે. એટલે સુકવણી માટે આપણે લાકડાની ફેરવણી કરવી જરૂરી છે. Now next આવે છે split. Split is the separation of the fibers along the grain and its extend from one end to the flank of the other. This is the image of the split. અને સુકવવાને કારણે ગ્રેનની દિશામાં તંતુઓ છૂટા પડે છે અને આમ એક છેડાથી બીજા છેડા તરફ તિરાડ આગળ વધે છે. જુઓ, સ્પ્લિટ એટલે કે સુકવવાને કારણે ગ્રેનની દિશામાં તંતુઓ છૂટા પડતા જાય છે અને આમ એક છેડાથી બીજા છેડા તરફ તિરાડ આપને આગળ જતી જોવા મળે છે. તો આ ટાઈપની ખામીને આપણે સ્પ્લિટ કહેવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ છે એ કેસ હાર્ડનિંગ. The timber placed at the bottom during the seasoning are heavily loaded. When such timber are subject to the rapid drying, their external surface dries rapidly and shrinkage, causing the compression. Interior surface of the such timber, which has not dried completely, is in tension, and this result in the case hardening.
હવે સુકવણી માટે મૂકેલા લાકડાની બાહ્ય સપાટી આપણે જોઈએ તેમ ઝડપથી સુકાઈ જાય છે અને તેથી સંકોચન થાય છે અને બહારની સપાટી દબાણ ઉત્પન્ન કરે છે અને અંદરની સપાટી જે સુકાય નથી તે ટેન્શનમાં રહે છે અને આ પરિસ્થિતિની હિસાબે કેસ હાર્ડનિંગની ખામી સર્જાય છે. તો ધીસ ઇઝ ધ કેસ હાર્ડનિંગ કે સુકવણી માટે મૂકેલા લાકડાની બાહ્ય સપાટી છે એ આપણે તડકામાં ઝડપથી સુકાઈ જાય છે અને સંકોચન પામે છે અને બહારની સપાટી છે એ પ્રેશર ઉત્પન્ન કરે છે કે જેથી અંદરની સપાટી કે જે સુકાણી નથી તે ટેન્શનમાં રહે છે. તો આ ખામીને આપણે કેસ હાર્ડનિંગ કહેવામાં આવે છે. તો ડિયર સ્ટુડન્ટ, ડિફેક્ટ ડ્યુ ટુ ધ સિઝનિંગ એટલે કે નિજલીકરણની હિસાબે ઉદ્ભવતી ખામીઓની આપણે વાત કરી. તો તેમાં પહેલું આપણે બુઈ, કપ, ટ્વિસ્ટિંગ, ચેક, સ્પ્લિટ અને કેસ હાર્ડનિંગનો સમાવેશ કરીએ છીએ. Defect development after tree has fallen, artificial defect and defect due to the conservation એટલે કે રૂપાંતરીકરણને કારણે ઉદ્ભવતી ખામીઓ. Some defect like chip mark, torn grain, worn, diagonal grain, etc. are development. રૂપાંતરીકરણને કારણે ઉદ્ભવતી ખામીઓમાં લાકડાનું જ્યારે રૂપાંતર કરતી હોય તે વખતે ચીપ માર્ક છે, ટોન ગ્રેન છે, વેઇન છે, ડાયાગોનલ ગ્રેન વગેરે ખામીઓ ઉત્પત્તિ હોય છે. તો તેને રૂપાંતરીકરણને કારણે ઉદ્ભવતી ખામીઓમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. Now the next is the decay of the timber is the caused by the small plant and the organism. લાકડામાં થતા સડાને કારણે ઉત્પન્ન થતી ખામીઓ. It is the live and the spread within the timber. Important decay causing the fungi are dry root and the wet root. એટલે કે લાકડામાં નાના છોડ તેમજ જીવાત રહે છે અને તે લાકડાની અંદર વિકાસ પામે છે. તેની હિસાબે સૂકો સડો એટલે કે ડ્રાય રોટ અને ભીનો સડો એટલે કે વેટ રોટ બે અગત્યની ખામીઓ ઉત્પન્ન થાય છે. તો પહેલાં તેમાં આપણે સૂકા સડાની વાત કરીએ કે ડ્રાય રોટ. ધીસ ફંગી ફીડ ઓન ધ વુડ એન્ડ ડ્યુરિંગ ધ ફીડિંગ it reduce the timber or a dry powder. Steps should be taken to preserve a dry root. On-season wood should be used. Free circulation of the air should be maintained to the all parts of the timber. હવે આ પ્રકારની જીવાત એમાં લાકડો છે એ ખોરાક છે અને વિકાસ દરમિયાન આ જીવાત લાકડાનો ભૂકો કરે છે, પાવડર બનાવી નાખે છે, ડ્રાય પાવડર. હવે આ ખામીને આપણે અટકાવવી હોય, સ્ટેપ શુડ બી ટેકન ટુ પ્રિઝર્વ ડ્રાય નોટ. તો નિજલીકરણ કર્યા વગરનું લાકડું ઉપયોગમાં લેવું જોઈએ નહીં અને લાકડાના બધા ભાગો ઉપર હવાની અવર જવર રહે તે રીતે આપણે લાકડાને રાખવું જોઈએ. ડમ્પનેસ, એબ્સન્સ ઓફ ધી સનલાઇટ, પ્રેઝન્સ ઓફ ધી શેપ, વાર્મથ, એબ્સન્સ ઓફ ધી એર, circulation are the favorable point of rapid growth of the dry rot. ભેજ છે, સૂર્યપ્રકાશ ન મળવો, શેપની હાજરી, ગરમાવો, હવાની અવરજવર ન હોવી, આ બધી વસ્તુઓને પરિણામે સૂકો સડાનો સંભવ રહે છે. તો આપણે આ સૂકા સડાની વાત કરી, ડ્રાય રોટની. હવે ભીના સડાની વાત કરીએ. વેટ રોટ. Decay of the timber takes a place due to the wet root when the timber is the subject to the alternative drying and the wetting. To prevent the wet root, well-seasoned wood should be used for the exposed work or for the work below the ground level. The wood should be protected by the paints or color. હવે ભીનો સડો એટલે કે વેટ રૂટ, લાકડું એકાંતરે ભીનું અથવા તો સૂકું રહે તેને કારણે આ સડો ઉત્પન્ન થાય છે. નિજલીકરણ લાકડું ઉપયોગમાં લેવું જોઈએ અને લાકડાને રંગનું આવરણ લગાડવા જોઈએ કે જેની હિસાબે આ ખામીને આપણે અટકાવી શકીએ. તો આ ભીના સડાની વાત કરી કે લાકડું એકાંતરે ભીનું અથવા તો સૂકું રહે તેને કારણે સડો ઉત્પન્ન થાય છે અને આ
નિજલીકરણ કરેલું લાકડું જ આપણે વાપરવું જોઈએ અને લાકડાને રંગનું આવરણ પણ લગાડવું જોઈએ કે જેથી આપણે વેટ રોટ અટકાવી શકીએ. તો ડિયર સ્ટુડન્ટ, આ આપણે લાકડામાં થતા સડાને કારણે થતી ખામીઓની વાત કરી. તો તેમાં આપણે ડ્રાય રોટ અને વેટ રોટની વાત કરી, એટલે કે સૂકો સડો અને ભીનો સડો. હવે ડિફેક્ટ ડ્યુ ટુ ધ ઇન્સેક્ટ એટલે કે જીવાતોને કારણે થતી ખામીઓની વાત કરીએ આપણે. તો તેમાં પહેલું આવે છે એ વ્હાઇટ એન્ડ્સ અને ટર્માઇટ એટલે કે ઉધઈ. તો they develop in the warm climate and are mostly found in the tropical countries. They form tunnels inside the timber in the different direction, leaving the outer shell undisturbed. Only superior quality of the wood like shale, teak can register termite attack. હવે ઉધઈ માટે ભેજવાળું હળવું ઉષ્ણતામાન ધરાવતું વાતાવરણ છે એ ખૂબ જ યોગ્ય હોવાથી વિષુવવૃત્તીય પ્રદેશોમાં આપણે ઉધઈની પ્રવૃત્તિ થતી જોવા મળે છે. ઉધઈ લાકડામાં જુદી જુદી દિશામાં અંદરથી ટનલ બનાવે છે અને બાહ્ય સપાટી છે જે આઉટર સરફેસ છે એમાં કોઈ પણ જાતનું ખામી નથી આવવા દેતા, એટલે કે બાહ્ય સપાટી જેમની તેમ જ રહેવા દે છે અને ખૂબ હાઈ ક્વોલિટી ધરાવતા આપણે વુડ્સ છે કે જે સાલ, સાગ વગેરે લાકડા છે એ ઉધઈનો પ્રતિકાર કરી શકે છે. તો આપણે આ ઉધઈની વાત કરી. હવે આવે છે એ બીટલ્સ. પિનહોલ બોરીસ, પાવડર પોસ્ટ બીટલ્સ, ફર્નિચર બીટલ્સ, લોંગ હોર્ન્સ બીટલ્સ, ડેથ વોચ બીટલ્સ etc. are the different types of the beetles. They form tunnel or chamber inside the wood and mostly attack the safe wood. Seasoned wood can resist the most of the beetles. હવે બીટલ્સ છે એ લાકડામાં ટનલ બનાવે છે અને સેફ વુડ ઉપર અસર કરે છે. નિજલીકરણ કરેલું હોય લાકડું એ બીટલ્સનો સામનો કરી શકે છે. સિઝન કરેલું લાકડું છે એ બીટલ્સનો સામનો કરી શકે છે. ને પિનહોલ્સ છે, પાવડર પોસ્ટ, ફર્નિચર બીટલ્સ, લોંગ હોર્ન બીટલ્સ, ડેથ વોચ બીટલ્સ વગેરે આ બીટલ્સના પ્રકારો છે. ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ધી બીટલ્સ છે. અને નેક્સ્ટ આવે છે એ મરીન બોરર્સ. They develop in the salty water. They burn holes and the live inside. The strength and the color of the timber are affected. હવે મરીન બોરર્સ છે એ ખારા પાણીમાં ઉત્પન્ન થાય છે. They develop in the salty water. તેઓ લાકડામાં કાણા પાડે છે, હોલ્સ પાડે છે અને તેમાં વસવાટ કરે છે, લાઈવ ઇનસાઇડ. અને તેની હિસાબે લાકડું છે એ સામર્થ્ય ગુમાવી દે છે, તેનું સામર્થ્ય ઘટે છે અને લાકડાનો કલર પણ આછો થઈ જાય છે. ધ કલર ઓફ ધી ટિમ્બર આર અફેક્ટેડ. તો ડિયર સ્ટુડન્ટ, આ આપણે મરીન બોરસની વાત કરી કે મરીન બોરસ છે એ ખારા પાણીમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને લાકડામાં હોલ્સ પાડે છે, કાણા પાડી દે છે અને તેમાં જ એ વસવાટ કરે છે. પરિણામે લાકડું સ્ટ્રેન્થ પણ ગુમાવે છે અને કલર પણ આછો થઈ જાય છે. તો જીવાતોને કારણે ઉત્પન્ન થતી ખામીઓમાં ડિફેક્ટ ડ્યુ ટુ ધ ઇન્સેક્ટમાં આપણે ઉધઈ, બીટલ્સ અને મરીન બોરસની વાત કરી. તો થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ. આજે આપણે ડિફેક્ટ ઓફ ધી ટિમ્બરમાં વૃક્ષની વૃદ્ધિ દરમિયાન થતી ખામીઓ અને વૃક્ષને કાપ્યા બાદ ઉદ્ભવતી ખામીઓની વાત કરી. વૃક્ષની વૃદ્ધિ દરમિયાન ઉત્પન્ન થતી ખામીઓમાં આપણે ગાંઠ, ફાટ, આંતરફાટ, ટારક ફાટ અને વલય ફાટની વાત કરી. તેમજ રીન ગોલ્સ, ટ્વિસ્ટ, સ્પાઇરલ ગ્રેન્સ અને અપસેટની વાત કરી. તેમજ કૃત્રિમ ખામીઓમાં આપણે નિજલીકરણની હિસાબે ઉદ્ભવતી ખામીઓ, ડિફેક્ટ ડ્યુ ટુ ધ સિઝનિંગમાં આપણે બો, કપ, ટ્વિસ્ટિંગ, ચેક, સ્પ્લિટ અને કેસ હાર્ડનિંગનું ડિસ્કશન કર્યું. તેમજ રૂપાંતરીકરણને કારણે ઉદ્ભવતી ખામીઓનું, તેમજ લાકડામાં થતા સડાને કારણે ઉત્પન્ન થતી ખામીઓ કે સૂકો સડો અને ભીનો સડો, તેમજ જીવાતોને કારણે ઉત્પન્ન થતી ખામીઓ જેવી કે ઉધઈ, બીટલ્સ અને મરીન બોરસનું આપણે ડિસ્કશન કર્યું અને નોલેજ મેળવ્યું. થેન્ક યુ.